रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोविंद श्री हरि राय हर कृष्ण गुर गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुर नमो चरणी अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग गुर का शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार जीते पंच बहराइया नानक सफल मारू एहो राग कथा निता प्रत होत है सुनि हो सिंह सुजान नानक गुरु गोविंद सिंह सदा कर है कल्याण एक ओंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ सतगुरां दी अपार रहमत हुई है जो सतगुरां दी पावन हजूरी विखे दीवान सजाए गए और दीवान की आरंभता श्री गुरु नानक देव साहब जी के पावन इतिहास गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ की कथा नाल आरंभ सतगुरां की पावन कथा का आनंद माणीए। आओ सरबत गुरसिख संगतां सतगुरां की पावन हजूरी के पहुँच करके गुर इतिहास नाल जुड़ना करिए। पिछले दीवान अंदर आप संगतां ने सरवण कीता सी कि गुरु नानक देव साहब जी नूं बाबा कालू जी ने मौलवी दे पास फारसी पढ़ाउण वास्ते उसकी पाठशाला विच पाया सी पर सतगुरु नानक देव साहब जी गोपाल पांधे वांग इस पाठशाला तो भी मौलवी नूं उपदेश दे करके आ गए। पर इस बार सतगुरु साहब जी ऐसे बैराग विच आए कि जिथे पै जाते बस चादर ताण के उत्थे ही लेटे रहंदे। इस गल तो परेशान हो करके बाबा कालू जी मौलवी के पास पाठशाला गए और जा करके क्या कि चंगा मेरे पुत्र नूं फारसी पढ़ाई है वो तो जदों दा पाठशाला विचों आया है उदों दा मस्त सुभाव विच रहिंदा है। लोकां दी भीड़ नेड़े इकट्ठी होके कोई भूत चंबड़िया कहिंदा है कोई परछावां कहिंदा है कोई किसी फकर दा वासा कहिंदा है कोई कहिंदा है मस्ताना हो गया है। बड़े इलाज कराए जिस किसी ने जैसा दस्या वैसा ही इलाज करवाया पर कोई असर ना होया। तू चल करके आप देख। ये प्रसंग आप संगतां ने इतिहास पिछले दीवान अंदर सरवण कीता सी। आओ अज कवि साहब जी जो सतगुरां दा पावन जश काव्य रचना द्वारे बयान कर रहे हैं सर्व संगतां सुरतियां नूं एकागर कर सरवण कर लाह प्राप्त करना करिए जी। श्री वाहिगुरु साहब जी दोहरा कालू के संग मुलाना गयो जह नानक जी धरा पौड़ रहम। बाबा कालू जी दे नाल मौलाना गया है उत्थे जिथे गुरु नानक देव साहब जी महाराज चादर ताण करके वृक्ष दे हेठां पए हुए सन। तान समयान शरीर के ऊपर बेगम ही अमनी पै अहम। चादरा जेड़ा है सतगुरां ने अपने ऊपर बहुत कस के खिंच के ताणिया है और बेगम अचिंत सतगुरु साहब जी जमीन उपर पए हुए हैं। मानवान भय कट्ठे बहु बैन सुनै
ਸ਼ਰੁਤ ਐਸੇ ਚਾਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਪਾਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਅਮੋਲਕ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੇਰ ਹੈਰਾਨ ਸਮਾਨ ਤਬੈ, ਮਨ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਵਾਕ ਕਹਿ। ਮੌਲਾਨੇ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਜੈ ਕੈ ਮੌਲਾਨੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕਰੀ ਬੈਸ ਟਿਗ ਤੁਮ ਪਰ ਮਿਹਰ ਸੋ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਕੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇੜੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਬਾਲ ਨਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ। ਬੈਸ ਲਗ ਮਾਹ ਭਈ ਸੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਖ, ਤਵ ਗਿਰਾ ਮੁਖ ਮਾਦਰੀ ਸਭਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਭਰਿਓ ਭਾਉ ਸੋ, ਸਭਨ ਸੰਗ ਬੈਧ ਗਉ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੀਤ ਜਸ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵਧੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਤੁਸ਼ਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੌਣ ਭਨੋ, ਹੇਰ ਤੁਮੈ ਤਾਤ ਸੁਧ ਤਜੀ ਘਰ ਬਾਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਸਤ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤਬੈ, ਦਇਓ ਨ ਉਤਰ ਕੋਏ। ਮੌਲਾਨੇ ਦੇ ਐਸੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸਤ ਹੀ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਪਇਓ ਮੁੱਲਾ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ, ਬਹੁਰੋ ਬਚਨ ਬਗੋਏ। ਮੌਲਾਨੇ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਲੀ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਆਏ ਖਰੇ ਨਰ ਪਾਸ ਜਿਤੇ ਤੋ ਬੈਨ ਸੁਨੈ ਮਨ ਚਾਹੇ ਇਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਤਿਨ ਹੈ ਬੋਲਤ ਹੋ ਬਚ, ਹੋਵਤ ਰੰਜ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਿ ਕਹੇ ਤੁਮ ਬੋਲੋ ਥੋਰ ਸਾ, ਮਾਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੋ ਕੈਸੇ ਕਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ। ਆਪੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੇਤ ਖੁਦਾ ਉਠੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਅਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਅੜਲ ਮੁੱਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਬੈਨ ਦੀਨ ਅਤ ਜੋ ਭਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨੇ ਦੇ ਜਦ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਦੀਨ ਭਰੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਰੋ ਹੇਤ ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੇ ਕਹਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ
ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਸਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਚਸ਼ਮ ਕੁਸ਼ਾਦ ਨਿਸ਼ਸ਼ਤ ਹੈ ਸਾ ਮੋਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਚਸ਼ਮ, ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਹੋ ਬੋਲੇ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁਲਾਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੀਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਇਸ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਹੀ ਚਦਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗਿਰਫਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੀ ਚਨਾਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜਿਮ ਮਮ ਦਸ਼ਾ ਚਰਹੋਂ ਤੁਮ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਮਲਾਣੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ